So hi dear students, this is the last part of discussion related with our working capital chapter. So the various other different methods of calculating our working capital requirements will be discussed in this session. So here you need to just study the theoretical aspect only related with all of these methods. So various other methods for calculating. So till now we were discussing about this first method, that is the net current asset forecast method. We have few other different types of working capital calculation methods are also there, but the commonly and the most popularly used method among the industry is the net current asset forecast method. So you can see the other different types of method, that is the operating cycle method or the projected balance sheet method, adjusted P&L account method, cash flow forecast method, percentage of sales method, etc. So, or regression method is also there, regression analysis method is also there. And in some textbooks, they have given both these methods are almost similar, like the adjusted P&L account and the net current asset forecast method as the similar topic, okay, similar concept. Okay, there is one more you can include here is the regression method. Okay, regression method we will discuss in that particular time. Okay, regression concept. So you can see the first one, the percentage to the sales method. So the basic analysis in this method is you are analyzing the working capital requirement on the basis of the sale value, which means you are trying to relate or create a relationship between the sales and working capital. അപ്പോൾ സെയിൽസ് കൂടിയാൽ എത്രമാത്രം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ കൂട്ടണം എന്നതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ടു സെയിൽസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യൂഷ്വലി ദി സെയിൽസ് to or the establishment of the relationship between sales and working capital can be either done in number of times or as established as number of or percentages. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസിൽ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ഈ മെത്തേഡിന്റെ പേര് പെർസെൻറ്റേജ് ടു സെയിൽസ് മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ്? പെർസെൻറ്റേജിന്റെ ബേസിസിലാണ്. So you can see one question. This is a sample question for you. This is a balance sheet given to you. A, B, C is given. The liabilities are share capital, reserves, debentures, sundry creditors, and bills payable. Asset, fixed asset, inventory, receivables, cash. The company gives the following information. The turnover of the company for 16-17 was 1,000 lakhs rupees. It anticipates the sales turnover of 1,500 lakhs in 2017-18. So with that information, we are asked to estimate the working capital requirement for 2017 and 18. But നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We are establishing the relationship between sales and working capital. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കും. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് വാട്ട്? കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് എന്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി? നമ്മുടെ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇൻവെന്ററീസ്, റിസീവബിൾസ്, ക്യാഷും സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സും, ബിൽസ് പേബിൾ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നമ്മൾ അതിനൊരു ടേബിൾ വരയ്ക്കണം വിത്ത് 4 columns. It includes a particulars column. This is known as our previous year, and we are finding out the percentages, and with the help of this percentage you are estimating or we are forecasting the values of the upcoming year. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണ്ടത് സെയിൽസും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം സെയിൽ വാല്യൂസ് ആണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സെയിൽ. ഇപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ സെയിൽസ് 1,000 lakhs ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ 1,000 lakhs എഴുതുന്നു. ഇനി അടുത്തതിന് ശേഷം എന്താണ്? കറണ്ട് അസറ്റുകളാണ് എഴുതുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എഴുതുന്നു. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് അതിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. കറണ്ട് അസറ്റ്സിന്റെ എന്താണ്? ഇൻവെന്ററി 300, റിസീവബിൾസ് 200, ക്യാഷ് 100. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി? 600. അതുപോലെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് എത്രയൊക്കെയാണ്? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 200, ബിൽസ് പേയബിൾ 100. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി? 300. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ഇത് എന്തിനാണ് എഴുതുന്നത്? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. കാരണം സെയിൽസും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Establish ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So what is our working capital? Working capital is 300.
ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ എല്ലാ കോമ്പോണന്റും നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റത്തിനെയും നമ്മൾ സെയിൽസിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇല്ല, ഇതിന്റെ എല്ലാം ബേസ് സെയിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് സെയിൽസിനെ നമ്മൾ 100% ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഇൻവെന്ററിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നത്? ഇൻവെന്ററി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100. അപ്പം 300 ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 ഇൻറ്റു 100 എത്രയാണ്? 30 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. സിമിലർലി 200 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ഇൻറ്റു 100 ആണ് എന്ത്? 20. 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ഇൻറ്റു 100 ആണ് എന്ത്? 10. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ടു സെയിൽസ് എന്നാണ് നമ്മളോട് നമ്മുടെ മെത്തേഡിന്റെ പേര്, പെർസെൻറ്റേജ് ടു സെയിൽസ് മെത്തേഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ പെർസെൻറ്റേജിനെ നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പൊ അടുത്ത പീരീഡിലേത് എത്രയാണ്? 1500 lakhs ആണ് സെയിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇൻവെന്ററി എന്തുവരെ വേണം എന്നൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ടു സെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് എത്രയാണ്? 30%. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 30% ഇൻറ്റു 1500 will give you 450. Similarly, 20% into 1500 gives 300. 10% into 1500 gives 150. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടി. Similarly, liabilities എങ്ങനെയാ? 20% into 1500, that is 300. 10% into 1500, 150. And you are finding out the total 450. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് അസറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് 900 ലൈബിലിറ്റീസിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് 450 കിട്ടി. അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാണ്? 450 lakhs ആണെന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ടു സെയിൽസ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേരെങ്കിലും നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് സെയിൽസ് ടു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ഈ സെയിൽസ് ടു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ അറൈവ് അറ്റ് ദി പെർസെൻറ്റേജസ്. അപ്പൊ ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു? ഫോർകാസ്റ്റഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഏത്? പെർസെൻറ്റേജ് ടു സെയിൽസ് മെത്തേഡിലെ കാൽക്കുലേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ്, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് അല്ല, നമ്മുടെ കണക്ക് പ്രകാരം തേർഡ് മെത്തേഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു സെയിൽസ് മെത്തേഡ്. തേർഡ് വൺ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ്. So regression means the variability കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും ബേസിസിലാണ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ റിഗ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എക്സ് വൈയുടെ ബേസിസിലായി നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം? ദർ ഈസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിൽസും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും. നമുക്കറിയാലോ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതാണ് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്? സെയിൽസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ പല എലമെന്റുകളാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്തെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? സെയിൽസ് വിൽ ബി അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി അവർ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. കാരണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഓരോ എലമെന്റിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ്? സെയിൽസിന്റെ ബേസിസിലാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപെൻഡന്റ്. അപ്പൊ ഈ എക്സും വൈയുടെയും ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. മെത്തേഡ് പേരും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി, കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയേണ്ടത്? Here it is, this is statistical method and there are two variables. Variables are sales and working capital, and here which is known as a dependent variable, working capital is known as a dependent variable and independent variable is sales, and on the basis of that we will be applying regression formula to find out the amount of working capital requirement. So the third method is regression analysis method, and the fourth method is the cash forecasting method. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ cash forecasting മെത്തേഡിൽ we are usually preparing a cash book or a cash budget. Okay, so here to find out the value for our working capital we will be preparing our cash book. Appo cash book il endha ullathu? It will have the probable receipts and the probable payments. appo namukku receipts um payments um aanu endha evide ullathu? Nammade cash book il ullathu. appo nammal cash book usually nammal endu cheyum? Adinte time period inde end il nammal balance cheyum. So this balancing will result either in a surplus or it will result in a deficiency of cash. അപ്പോൾ നമുക്ക് സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം, വിച്ച് മീൻസ് യു നീഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു അഗെയിൻ അലോക്കേറ്റ് ഫോർ ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്. പക്ഷേ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നാൽ എന്താണ്, ബിസിനസിന് ഡെഫിഷ്യന്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഉള്ളത്. സോ ദേ നീഡ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ഓർ ദേ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡിഫറെന്റ് അതർ സോഴ്സസ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ അവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് വെദർ വി ആർ ഹാവിംഗ് ഇനഫ് cash for meeting our working capital requirement or whether we are running short of money for meeting our working capital requirement എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഏത് മെത്തേഡ് തരുന്നത്, നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് തരുന്നത്. So that is the fourth method, and the fifth method is the operating cycle method. You know about the operating cycle. Operating cycle means it is a time lag or the time duration for converting our raw materials or purchase of our inventories back into cash. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, പർച്ചേസ് ഓഫ് അവർ ഇൻവെന്ററി. ഈ ഇൻവെന്ററി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്താക്കണം, ക്യാഷ് ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റണം. ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So it says that if the operating cycle is more or longer the operating cycle, the larger will be the working capital requirement. അപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ എന്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റും കൂടും, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കൂടും. അപ്പൊ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഫോർമുല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഇൻടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 365 പ്ലസ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ബാലൻസ്. നമുക്കറിയാലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ദാറ്റ് വിൽ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ്, എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അത് കൺവേർഷൻ നടക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡേയ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 365 ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൂടെ അത് ആഡപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഫോർമുല അതിന്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദി സിക്സ്ത് മെത്തേഡ് ഈസ് ദി പ്രൊജക്റ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മെത്തേഡ്. You know, balance sheet is having assets and liabilities. So with the help of the assets and the liabilities, we are preparing the working capital requirement. So what we will be doing is we will be taking the difference between our assets and liabilities. അപ്പോൾ ഈ അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റി തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഐദർ ക്യാഷ് സർപ്ലസ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്യാഷ് ഡെഫിഷ്യൻസി. നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടതാണ്, ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അവസാനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും, ദി മാനേജ്മെന്റ് മസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ന്യൂ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. കാരണം അവർക്ക് അവിടെ ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഇല്ല. അപ്പൊ പുതിയ എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 5 ഡിഫറെന്റ് അതർ മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത്. ടോട്ടലി 6 മെത്തേഡ്സ് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മളോട് തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 6 മെത്തേഡ്സും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടത്. വിച്ച് ആർ ദി മെത്തേഡ്സ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ 6 മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, so this comes to the end of this particular chapter. We have completed our working capital chapter, and we are moving ahead to the next chapter in the next session. Okay, so in the coming periods, if you have any doubts, you could ask and clarify all the doubts. Okay, so we are ending the chapter. Thank you.